ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀ 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 ಯದುಗಿರಿ ಯತಿರಾಜ ನಾರಾಯಣ ರಾಮಾನುಜಜಿಯವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಈ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಎಲ್ಲಾರು ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪ್ಯೂರ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಅವರು ಇದನ್ನ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯದುಗಿರಿ ಯತಿರಾಜ ಮಠ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ರು ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಎಲ್ರು ಇದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿನ ಹೇಳಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಆಂಡಾಳ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ರವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಂಡಾಳ್ ಅಮ್ಮನವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ತಿರುಪ್ಪಾವಿನ 5ನೇ ಪಾಶರಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ತುಂಬಾ ಒಂದೊಂದು ಪಾಶರವು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಈ 5ನೆಯ ಪಾಶರವನ್ನು ನೀವು ಪುಸ್ತಕ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ಕಲಿತು ಅದನ್ನ ಮನಃಪಾಠ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯವೂ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಶ್ಲೋಕ ಇದು. ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಅವರೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ರು ಗುರು ವಂದನೆಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ ರಾಮಾನುಜರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಯತಿರಾಜ ಜೀಯರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಪರಮ ಕೃಪೆ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ. ஆண்டாள் கிருஷ்ண திவ்ய மங்கள திருவடிகளே சரணம். ஆழ்வார் ஆச்சாரியர் ஜீயர் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திவ்ய மங்கள திருவடிகளே சரணம். श्री शैलेश दया पात्रं धीभक्त्यादि गुणार्णवं यतीन्द्र प्रवणं वन्दे रम्यजा मातरं मुनिम्. रामानुज दया पात्रं ज्ञान वैराग्य भूषणं श्रीमद्वेंकटनाथार्यं वन्दे वेदांत देशिकम्. यो नित्यमच्युत पदाम्बुज युग्म रुक्म व्यामोहत तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैक सिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये. माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम्. आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना. भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगी वाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकाल यतीन्द्र मिश्रान् श्रीमत्परां कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्. लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्. अस्मद्गुरु समारंभां यतिशेखर मध्यमां लक्ष्मी वल्लभ पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्. श्रीमत्यै विष्णु चित्तार्य मनोनन्दन हेतवे नन्दनन्दन सुन्दर्यै गोदायै नित्यमङ्गलम्. आषाढे पूर्वफल्गुन्यां तुलसी काननोद्भवां पाण्ड्ये विश्वम्भरां गोदां वन्दे ಶ್ರೀರಂಗನಾಯಕೀಂ. ನಾವು ಇವಾಗ ಆಚಾರ್ಯ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದೀವಿ. ಇವಾಗ ತಿರುಪ್ಪಾವಿಗಾದ ತನಿಯನ್ನನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪ್ತಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನೀಳಾ ತುಂಗಸ್ತನ ಗಿರಿತಟಿ ಸುಪ್ತ ಮುದ್ಬೋಧ್ಯ ಕೃಷ್ಣಂ ಪಾರಾರ್ಥ್ಯಂ ಸ್ವಂ ಶ್ರುತಿಶತ ಶಿರಸಿದ್ಧಂ ಅಧ್ಯಾಪಯಂತಿ ಸ್ವೋಚ್ಛಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಸೃಜಿನಿ ಗಳಿತಂ ಯಾ ಬಲಾತ್ಕೃತ್ಯ ಭುಂಕ್ತೆ ಗೋದಾ ತಸ್ಯೈ ನಮ ಇದಮಿದಂ
भूय एवास्तु भूयः अन्नवयल पुदुवै ஆண்டாளரங்கற்கு பன்னு திருப்பாவை பல்பதியம் இன்னிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளை சொல்லு சூடிக் கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடியருளவல்ல பல்வளையாய் நாடினி வேங்கடவர்க்கு என்னை விதி என்ன இம்மாத்தம் நாம் கடವಾ வண்ணமே ನಲ್ಹ. ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪ್ತಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇವತ್ತಿಂದ 5ನೇ ಪಾಶುರ ಮಾಯನೈ ಮನ್ ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಆ ಪಾಶುರ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿ, ನಾ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಹಂಗೆ 2 ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಮಾಯನೈ மாயனை மாயனை மண்ணு வட மதுரை மண்ணு வட மதுரை மண்ணு வட மதுரை மைந்தனை 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 தூய பெருநீர் தூய பெருநீர் தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை யமுனை துறைவனை யமுனை துறைவனை ஆயர் குலத்தினில் ஆயர் குலத்தினில் ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் அணிவிளக்கை தோன்றும் அணிவிளக்கை தோன்றும் அணிவிளக்கை தாயை குடல் விளக்கம் தாயை குடல் விளக்கம் தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை செய்த தாமோதரனை செய்த தாமோதரனை தூயோமாய் வந்து நாம் தூயோமாய் வந்து நாம் தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவித் தொழுது தூமலர் தூவித் தொழுது தூமலர் தூவித் தொழுது வாயினால் பாடி வாயினால் பாடி வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க மனத்தினால் சிந்திக்க மனத்தினால் சிந்திக்க போய பிழையும் போய பிழையும் போய பிழையும் புகுதருவான் 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 நின்றனவும் 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 தீயினில் 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 தூஷாகும் 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 செப்பேலோர் எம்பாவாய் చెప్పేలోర్ ಎಂಪಾವಾಯ್ చెప్పేలోರ್ ಎಂಪಾವಾಯ್. ಇವಾಗ ಈ ಪಾಶುರವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕಾಮಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. மாயனை மண்ணு வட மதுரை மைந்தனை தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் ಅಣಿವಿಳಕ್ಕೈ. ಇದನ್ನ ತೋಂದ್ರಂ ಮಣಿ ವಿಳಕ್ಕೈ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬಹುದು. தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவித் தொழுது வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க போய பிழையும் புகுதருவானின்றனவும் தீயினில் தூஷಾಹುಂ ಶೆಪ್ಪೇಲೋರ್ ಎಂಪಾವಾಯ್. ಹಾಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಶೆಪ್ಪೇಲೋರ್ ಎಂಪಾವಾಯ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಈಗ ಈ ಪಾಶರದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಭವಿಸೋಣ. ನಾವು ಈ ಪಾಶುರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಕ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸವೇ ನಾವು ಈ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ಸೂಕ್ತವಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪಾಶುರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು
ಕಾಯ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಆಂಡಾಳಮ್ಮನವರನ್ನ ಭೂದೇವಿ ಅಂಶ ಸಂಭೂತರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಭೂದೇವಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು ಒಂದ್ಸಲ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಳಯಾರ್ಣವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಳಯಾರ್ಣವದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸ ಭೂಮಿ ದೇವಿಯನ್ನ ಚಾಪೆ ಹಾಗೆ ಸುತ್ತಬಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ರಳಯಾರ್ಣವದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ನಂತೆ. ಆಗ ಭೂದೇವಿ ಒಂದೇ ನಡುಕ, ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾಳೆ. ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಯಾರ್ಣವನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಪಾಚಿ ಕಟ್ದಂಗ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ ಭೂದೇವಿಗೆ. ಅವಾಗ ಅವಳು ಮೊರೆ ಇಡ್ತಾಳೆ, ಹೇ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ, ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕಪ್ಪ, ತ್ವಮೇವ ಉಪಾಯ ಭೂತೋ ಮೇ ಭವ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಅಂತ ಆ ಮೊರೆ ಇಡ್ತಾಳೆ ಆ ಭೂದೇವಿ. ಆಗ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ತನ್ನ ವರಾಹಾವತಾರ ಪೆರುಂ ಕೇಳಲಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ತಮಿಳ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಶುರಗಳಲ್ಲಿ. ಪೆರುಂ ಕೇಳಲಾಯ್ ಅನ್ನಕ ಅವರು ತುಂಬಾ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಕರುಣೆ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ. ಅವರು ನಾವು ಬೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಗಂಡ ಇದು ಪಿಗ್, ಆ ಅವತಾರ ಬೋರ್ BOAR, ಆ ಅವತಾರವನ್ನು ಭಗವಂತ ವರಾಹ ಅವತಾರ, ಮಹಾವರಾಹ ಅವತಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಅವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಭೂಮಿ ದೇವಿಯನ್ನ ಆ ಪ್ರಳಯಾರ್ಣವದಿಂದ ತನ್ನ ಟಸ್ಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ, ಕೊಂಬು ಮೂಲಕ ಎತ್ತಿ ಅವಳನ್ನ ಭದ್ರವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸವನ್ನು ಅವಲೀಲೆಯಿಂದ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ಭಗವಂತನ ಸಂಹಾರ ಕಾರ್ಯವು ಒಂದು ಕರುಣಾಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು. ಅವನನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ನಡುಕ ತಪ್ಪಿರಲ್ಲ ಭೂಮಿ ದೇವಿಗೆ, ಆ ನಡುಕ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಭೂಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಭೂಮಿ ದೇವಿನ ಸೌರಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಪಡ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ನಡುಕ ಎಲ್ಲ ಪಡ್ಬೇಡಮ್ಮ, ನೀನೇನಾದ್ರೂ ವರ ಕೊಡು, ನೀನು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ಭೂಮಿ ದೇವಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಆ ಭಗವಂತ ಆ ಭೂಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಒಂದು ವರ ಕೇಳು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಮಹಾವರಾಹ. ಆಗ ಭೂಮಿ ದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಹೇ ವರಾಹ ಸ್ವಾಮಿ, ಹೇ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಪತ್ನಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಹಾಗೂ ನಿನ್ನ ದಾಸಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೋಸ್ಕರ ಕೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನು ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಒಳಿತಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ವರ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾ ಕೇಳು ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಈ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರವೇ ಪರ್ಮನೆಂಟು, ಅದೇ ನಿಜ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳು, ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಳಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಷ್ಟು ಅವ್ರು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಒಂದ್ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಉಪಾಯವನ್ನು ನೀನು ನನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಮುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಭೂಮಿ ದೇವಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಯದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ನೋಡಿದ್ರ ಆ ಭೂಮಿ ದೇವಿಯ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತನಗಾಗಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದ್ ವರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಅವಾಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ, ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಮೊದಲೇ ವಿಶಾಲವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಈ ತಾಯಿಯ ಕರುಣೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಡತ್ತಂತೆ ಕಣ್ಣು. ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಆಹಾ ಎಂಥ ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ವರನ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಸರಿ ನಾನು ಒಂದು ಉಪಾಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡು. ಜನರೆಲ್ಲ ಅವರ ಜೀವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ, ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸು, ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಅವರ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತ್ರಿಕರಣಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸನೂ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಯಾಣ ಸಮಯೇ ಕಫವಾತ ಪಿತ್ತೈಹಿ ಕಂಠಾವರೋ ಧನವಿದೋ ಸ್ಮರಣಂ ಕುತಸ್ತೆ ಅಂತ ಕುಲಶೇಖರಾಳ್ವಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಅವರ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕೆಲ್ಸನೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾಗಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ತ್ರಿಕರಣಗಳು ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಅವರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಲಿ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಲಿ, ಕೈಯಿಂದ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕಾಷಾಣದಂತೆ, ಒಂದು ಕಾಷ್ಟ ಪಾಷಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಗಿದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ತುಂಡು ಮರದಂಗೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ. ಅವಾಗ ನಾನು ಅವರನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವರಾಹ ಚರಮ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಸ್ಥಿತೇ ಮನಸಿ ಸುಸ್ವಸ್ಥೆ ಶರೀರೇ ಸತಿಯೋ ನರಃ ಧಾತು ಸಾಮ್ಯೇ ಸ್ಥಿತೇ ಸ್ಮರ್ತ ವಿಶ್ವರೂಪಂಚ ಮಾಮಜಂ ತತಸ್ಥಂ ಮ್ರಿಯಮಾಣಂತು ಕಾಷ್ಟಪಾಷಾಣ ಸನ್ನಿಭಂ ಅಹಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮದ್ಭಕ್ತಂ ನಯಾಮಿ ಪರಮಾಂ ಗತಿಂ. ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗತಿಯನ್ನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಶ್ರೀವೈಕುಂಠ ಲೋಕವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕರುಣಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ವಿಷಯನ ಭೂಮಿದೇವಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಹಾ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಯೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿದೇವಿ ತನ್ನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಯುಗಗಳು ಕಳೆದ್ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಉಪದೇಶವನ್ನ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ನೋಡೋದಲ್ಲ, இன்றோ திருவாடிப்பூரம் எமக்காக அன்றோ இங்காண்டாள் அவதரித்தாள் குன்றான வாழ்வான வைகுந்தவான் போகம் தன்னை இகழ்ந்து ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುಮಗಳಾರಾಯ್ ಅಂತ ಆಳ್ವಾರ್ ಪೆರಿಯ ಆಳ್ವಾರರ ಮಗಳಾಗಿ ಬಂದು ಕೇವಲ 5-6 ವರ್ಷದೊಳಗಿರುವ ಆಂಡಾಳ್ ಈ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಎಂಬ ವ್ರತದ ನೆಪದಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾದ 30 ಪಾಶುರಗಳನ್ನು ಗೋಪಿಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ 29 ಪಾಶುರಗಳನ್ನು ಗೋಪಿ ಭಾವ 30ನೇ ಪಾಶುರನ ಆಂಡಾಳಾಗಿ ಹಾಡಿ ಈ 5ನೆಯ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ನಾವಿವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 3-4 ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತೂಯೋಮಾಯ್ ಒಂದೋಂ ತೂಮಲರ್ ತೂವಿ ತುಳಿದು ವಾಯಿನಾಲ್ ಪಾಡಿ ಮನತ್ತಿನಾಲ್ ಶಿಂದಿಕ್ಕ, ಇದು ತುಂಬಾ ಉಸಿರು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾಶುರ. ಎಂದು ನಮ್ಮ ತ್ರಿಕರಣಗಳು ವರ್ಡ್ ಮೈಂಡ್ ಡೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ತ್ರಿಕರಣಗಳು, ಆ 3ರಲ್ಲೂ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೀನೇ ಗತಿ, ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾನು ಹೂವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ, ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿನಗೆ ಈ ಕೈಗಳಿಂದ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಿನ್ನಗೋಸ್ಕರನೇ ಅಂತೂ ಹೇಳುವಂತಹ ಈ ಪಾಶುರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಂಡಾಳ್ ದೇವಿ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಯನೈ ಅಂತ ಕರೀತಾಳೆ. ಮಾಯನೈ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಯಾ ಅಂತಲ್ಲ ಅರ್ಥ, ಇದಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚೇಷ್ಟಿತ ಉಳ್ಳವನೇ, ಅಘಟಿತ ಘಟನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಳ್ಳವನೇ ಅಂತ ಆಂಡಾಳ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಯನೈ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯಪ್ಪ, ನೀನು ಆ ಶ್ರೀವೈಕುಂಠದಿಂದ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಾಗ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾಕೆ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಮೊಸರನ್ ಕಡಿಯುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತಂತೆ. ಆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ನಂತೆ ನಂದ ಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಎತ್ತದ ಅಷ್ಟೇ, 1 ದಿವ್ಸನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿದ್ನ, ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಅವ್ರ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಕೊಡುವಂತ, ಇವಾಗ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಕೈಯಿಂದ ಏನು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ರಿತರಿದಾರಲ್ಲ, ತನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ನೀನೇ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಮುಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತೆ. ಈ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಯಿಂದಾನೇ ಮುಟ್ಟದ ಅದನ್ನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊಸರನ್ನ ಕಡಿಯುವಾಗ ಅದನ್ನ ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಕಡಿಯುವಾಗ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೈಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಇದು ಮೆಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಆಶ್ರತರು. ಅದು ಆದ್ರೆ ನಂದ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಎಡಗೈ ಬಲಗೈ ಯಾವ್ದು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಂತೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಬಲಗೈಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭವ್ಯವಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಚಾರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಇವರು. ಅವರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಬಲಗೈ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೀಗಂದ್ರೆ ಎಡಗೈನೇ ನಿಡ್ತಾರೆ, ಬಲಗೈನೇ ನಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಡಗೈಲಿದ್ರೆ ಎಡಗೈಯಿಂದಾನೇ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಅವರು ಆಶ್ರಿತರು, ಕೃಷ್ಣನೇ ಎಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದವರು, ಅವರು ಕೊಟ್ಟುವಂತಹ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಿನ್ನೋಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶ್ರೀವೈಕುಂಠದಿಂದ ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ನಂದಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅವನು. ಕತ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಕಾಳ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವನು ಜೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ. ಏನಪ್ಪಾ ಶ್ರೀರಾಮ ಎಷ್ಟು ವೈಭೋಗದಿಂದ ಅವನು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ, ಆದ್ರೆ ಈ ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರಾಜಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅವನು ಒಂದು ಜೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತ. ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನನ್ನು ಮರೆಸ್ಕೊಂಡ್ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಅಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ. ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಸ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಗುನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೋ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಆ ನಂದ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೆಳೆದ. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಅವನ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೆದರಿಕೆ. ಅವನು ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಸ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನ ಸಾಯಿಸಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ನಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದೊಂದು ಲೀಲಾ ಚೇಷ್ಟಿತಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯ. ನಾವು ಈ ಶ್ರೀರಾಮನ ಲೀಲೆ ಬಾಲ ಲೀಲೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ನೋಡ್ತೀವ? ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ
ಭಗವಂತನ ದಶಾವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೀಲೆ ತೋರಿಸಿದ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲೇ. ಆ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲ ಲೀಲೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ, ಆಚಾರ್ಯರೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ದ, ಗೀತೋಪದೇಶ ಮಾಡ್ದ, ಅದೆಲ್ಲ ಗೀತಾಚಾರ್ಯನಾಗಿ ಒಂಥರ ಪರತ್ವ, ಅದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸವಿಯಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆನೋ, ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಎರಡೂ ಇಷ್ಟ. ಯಾಕಪ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನು ಕಳ್ತನ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಲಡ್ಡನ್ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಿಡಿದ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಲಡ್ಡನ್ ಅಗ್ದು ನೆಗ್ದು ಆಮೇಲೆ ಮುಳುಗ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಬೆಣ್ಣೆ ಆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಹೊರಟೋಗಿ ನುಂಗ್ ಬಿಡಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಮತ್ತೆ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕೊಡವನ್ನ ಚಟ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಡೆದ್ ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಪದೇಶ ಇದೆ, ಒಳಗಿನ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಆ ಬೆಣ್ಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆತ್ಮಕ್ ಸಮಾನ. ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಬಿದ್ರೇನೆ ಆ ಆತ್ಮವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಿಗತ್ತಂತೆ. ಈ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸೊತ್ತು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆ ಆತ್ಮವನ್ನು ತನ್ನ ಹತ್ರ ಪಡೆದು ಅದು ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೂ ಈ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಈ ಬಂಧನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ ದೇಹ. ಈ ದೇಹ ಇದ್ರೆ ಈ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ್ ಸೇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಆತ್ಮವನ್ನು ತಾನು ತಗೊಂಡ್ ಹೊರಟೋಗ್ತಾನಂತೆ. ಹಾಗೆ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಚಟ್ಟಿಯನ್ನು ಒಡೆದ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಒಳಗಿನ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಹಾಗೂ ಆ ದಾಮೋದರನೈ ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಆಂಡಾಳ್ ಕರೀತಾಳೆ. ವಡ ಮಧುರೈ ಮೈಂದನೆ, ಆ ಮಥುರಾ ನಗರಕ್ಕೆ ಆ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಅವನು. ಮತ್ತೆ ಯಮುನೈ, ತೂಯ ಪೆರುನೀರಿನ ಶುದ್ಧವಾದ ಯಮುನೆ. ಆ ಯಮುನೆ ಹೇಗೆ ಅವನಿಗೆ ವಸುದೇವ ದಾಟ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಹೇಗ್ ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು, ಅದು ಕಾಲು ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ತಂಗ ಉಕ್ಕುತ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ, ಫ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಯಮುನೆ. ಆದ್ರೆ ವಸುದೇವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಮಥುರಾಯಿಂದ ನಂದಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅದ್ ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗೋದಾವರಿ ಆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ರಾವಣ ಅಪಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಸೀತೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಗೋದಾವರಿ ರಾಮ ಬಂದ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಹೇಳುಮ್ಮ, ನನ್ನ ರಾವಣ ಅಪಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಮನು ಬಂದ್ ಗೋದಾವರಿನ್ ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಹೇ ಗೋದಾವರಿ ನೀ ನೋಡಿದ್ಯಾ ಸೀತೆನ ಅಂತ. ಗೋದಾವರಿ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ, ಲಂಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಇತ್ತು, ಗೋದಾವರಿ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ಲು. ಅವಳು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಸೀತೆನ ರಾವಣ ಅಪಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಅಂತ, ಹೆದರ್ಕೊಂಡೆ ರಾವಣನ ಹೆದರಿಕೆಗೆ. ಆದ್ರೆ ಯಮುನಾ ಹರಿತಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಸನ ಬಾಗಿಲಲ್ಲೇ ಯಮುನಾ ಹರಿತಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಅವಳಿಗೆ ಕಂಸನ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಂತೆ ಯಮುನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ನೀರು ಯಮುನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ದಿನ ಕೃಷ್ಣನು ರಾಸ ಕ್ರೀಡೆ ಆಡ್ತಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಯಮುನಾ ನದಿಲೇ ಅವನ್ ಪಾದವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರಂತೆ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಯಮುನೆಗೆ ತುಂಬಾ ಪಾವಿತ್ರ್ಯ, ಪುನೀತ ತನ್ಮಯ ಅಂತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಪವಿತ್ರತೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಂತೆ ಯಮುನೆಗೆ. ಆಯರ್ ಕುಲತ್ತಿನಿಲ್ ತೋಂದ್ರು ಮಣಿ ವಿಳಕ್ಕೆ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ನಂದಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಾಯವಾಗಿದ್ದಂತೆ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದಿವಾಕರಃ ಅಚ್ಯುತ ಭಾಸ್ಕರಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ಕುಡಲ್ ವಿಳಕ್ಕಂ ಶೈದ ದಾಮೋದರನೇ. ಈ ತಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಲೀಲೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಯಶೋದೆ ಇಳಂ ಶಿಂಗಂ ಅಂತ, ಅವನು ಕೃಷ್ಣ ಎಷ್ಟೊಂದು ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಯಶೋದೆಗೆ ತುಂಬಾ ನಗು, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಕೃಷ್ಣನ್ ಲೀಲೆ ಚೇಷ್ಟಿತೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನು ಯಶೋದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬೆಣ್ಣೆ ಇರಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ವಲ್ಲ. ಆ ಊರ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೆಣ್ಣೆ ಸಿಕ್ತಿತ್ತಂತೆ, ಆದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಮನೇಲೂ ಎಲ್ಲೂ ಬೆಣ್ಣೆನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ತಾನು ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಶೋದೆ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಕೃಷ್ಣನ್ ನಾನ್ ಪನಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಕಟ್ ಹಾಕಕ್ ಬರ್ತಾಳೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾ ಕಥೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಥೆನ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರವರು ಹಾಗೆ ಸೂನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಂತೆ, ಫೇಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಂತೆ, ಜ್ಞಾನ ತಪ್ಪಿಡ್. ಏನ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಏನ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೃಷ್ಣ, ಒಂದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಗೊಲ್ಲತಿ ಹತ್ರ ನೀನ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಯಾ ಅಂತ. ಆ ಯಶೋದೆ ಕಟ್ಟಕ್ ಮುಂಚೆ ಅವನನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, ಅವನನ್ನ ಕಟ್ಟಕ್ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ದಾರ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಾ ಐತೆ, ಒಂದ್ ಗಂಟ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಅವಳು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ನೀನ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ತಕ್ಷಣ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ರಾಕ್ಷಸರಿದಾರ, ರಾವಣ ಕುಂಭಕರ್ಣನ ಇದು, ಅಥವಾ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಗರ್ವ ಅಂತೆ, ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇವಳು ಆರ್ಡಿನರಿ ಪಾಪ ನಮ್ಮಮ್ಮ, ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ ನನ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ. ಸರಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಕೃಷ್ಣ, ಆದ್ರೆ ಅವನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಆ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ನಡೀತು. ಏನಂದ್ರೆ ಯಶೋದೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ನೋಡು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಒರಳಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಹಾಕಿದೀನಿ, ನೀನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಯಶೋದೆ ಮಾತುಗೂ ಅವನು ಕಟ್ಬಿದ್ನಂತೆ. ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಟ್ಟುಣ್ಣ ಪಣ್ಣಿಯ ಪೆರುಮಾಯನಂತ ಆ ಮಧುರ ಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಅವನು ದಾಮೋದರನೇ. ಯಾವ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಸಲ ಕಟ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ದಾರ ಕೃಷ್ಣ 7-8 ಸಲ ಗಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. 7-8 ಸಲ ಅವನ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿ ಗಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಲಂತೆ. ಎಷ್ಟು ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಗಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದೆ. ಇವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ದಾಮೋದರನೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಾಮ ಅಂದ್ರೆ ರೋಪ್ ಇಂದ ಆಗಿರೋ ಮಾರ್ಕ್. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಪಾತ್ರೆ ಉಜ್ತಾರಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅವ್ರ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಸೌದ್ ಹೋಗಿರತ್ತೆ. ಭಗವಂತನ ಶ್ರೀಪಾದ ತಾಂಗಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಎತ್ತದವರಿಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ಬರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಆ ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯ, ಭಗವಂತನ ಪರತ್ವವನ್ನಾದ್ರೂ ಅಳೆಯಬಹುದು, ಅವನ ಸೌಲಭ್ಯದ ತಳವನ್ನು ನಾವು ಎಂದೂ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆ ದಾಮೋದರನೈ ಅಂತ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ನಾಮ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಭಗವಂತ ಆ ಧಾಮವನ್ನು ಆ ಉದರದಲ್ಲಿ ಅವನ ರೋಪಿನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಶ್ಯನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ವಶ್ಯರಾದ್ರೆ, ನಾವು ಭಗವಂತ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ತಾಪತ್ರಯ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ. ಈ ಸಂಸಾರದಿಂದ ನಾವು ನೀಗಿ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಸೇರ್ತೀವಂತೆ. ಹೀಗೆ ಅವನ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮಾಡ್ದ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ಮುಂದೆ ನಾವು ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮಾಡಲ್ವಂತೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಇಂತಹ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಪನೂ ಹೋಗತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಮಾಡಿರೋ ಪಾಪ ಯಾವುದು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಂಟಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ನಮಗೆ ಈ ಮುಂದೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ವ್ರತಕ್ಕೆ ಯಾವ ಭಂಗನೂ ಬರಲ್ಲ, ಯಾವ ಅಡಚಣೆಗಳು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಆಂಡಾಳ್ ದೇವಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಅಭಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಇಂತಹ ಪಾಶರವನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ರಮಾ ನರಸಿಂಹನವರು ಈ ಪಾಶರವನ್ನು ಹಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ. மாயனை முன்ன வடமதுரை மைந்தனை மாயனை முன்ன வடமதுரை மைந்தனை தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை, தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் அணிவிளக்கை, ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் மணிவிளக்கை தாயே குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை, தாயே குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை, தாமோதரனை தூயோமாய் வாழ்ந்தனாம் தூமலர் தூவித் தொழுது, தூமலர் தூவித் தொழுது வாயினால் பாடி
மனத்தினால் சிந்திக்க வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க போய பிழையும் புகுதருவான் என்றனவும் தீயில் பூஷகம் செப்பேனோரெம்பவர் திஜினில் தூஷாகும் செப்பேனோர் எம்பவாய். ಶ್ರೀಮತಿ ಪಿ ರಮಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ರಿ. ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ರಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ. ஆண்டாள் கிருஷ்ண திவ்யமங்கள திருவடிகளே சரணம். ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திவ்யமங்கள திருவடிகளே சரணம். सर्वापराधान् क्षमस्व 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 पुरुषोत्तमा. सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ.